नमस्कार खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं रजनी। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश विच सारिਆਂ ਨੂੰ गुणवत्ता भरपूर किफायती सेहत सहूलतां मुहैया करवाउण लई सरकार वचनबद्ध है। केंद्र ਵੱਲੋਂ शुरू की आयुष्मान भारत सेहत ਅਤੇ वैलनेस केंद्र मुहिम ਦੇ ਹੋਏ 4 ਸਾਲ ਮੁਕੰਮਲ। सेहत मंत्रालय ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 1 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ई संजीवनी टैली सलाह मशवरा सहूलत ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ शुरुआत। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁੰਗੜੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਆਈ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ 17 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਰਾ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਵਰੇ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮੀ ਮਾਨਸੂਨ ਆਮ ਵਾਂਗ ਰਹਿਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गरीबां नूं सस्ती कीमत ते सब तो बेहतर सेहत सहूलत उपलब्ध करवाउणा सेहत सिस्टम ते उन्हां दे भरोसे नूं मजबूत करना है। गुजरात दे भुज विच के पटेल सुपर स्पैशलिटी हस्पताल दा वीडियो कॉन्फ्रेंस राहीं उद्घाटन करदिआं उन्हां एक गल आखी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह हस्पताल खास करके फौजियां ते कारोबारी भाईचारे दे लोकां दे परिवारां लई बेहतरीन सेहत सहूलतां यकीनी बनाएगा। उन्हां दस्सिआ कि आयुष्मान भारत अते जन औषधि वर्गीआं योजनावां नाल गरीब अते मध्य वर्ग के परिवारों को इलाज विच करोड़ों रुपए की बचत हुई है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने देश के हर जिले में एक मैडिकल कॉलेज खोलण अते सब लई मैडिकल सिक्ख्या उपलब्ध करवाउणा जिहड़ा फैसला किया है उसका अगले 10 वरियां विच देश विच डॉक्टरां की गिनती काफ़ी वध जावेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार समाजिक न्याय के अपने फर्ज तहत देश विच सारिਆਂ ਲਈ वधिया ते सस्तियां सेहत सेवावां उपलब्ध करवाउण लई वचनबद्ध है। स्वास्थ्य सुविधाएं सिर्फ बीमारी के इलाज तक ही सीमित नहीं होती, ये सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है, प्रतिष्ठित करती है। जब किसी गरीब को सस्ता और उत्तम इलाज सुलभ होता है तो उसका व्यवस्था पर भरोसा मजबूत होता है। इलाज के खर्च की चिंता से गरीब को मुक्ति मिलती है तो वो निश्चिंत होकर गरीबी से बाहर निकलने के लिए परिश्रम करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम राही अज हनुमान जयंती मौके गुजरात के मोरमी विच भगवान हनुमान की 108 फुट उच्ची प्रतिमा तो पर्दा हटाउण की रस्म अदा करनगे। प्रधानमंत्री दफ्तर ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾबिक चार धाम प्रोजेक्ट तहत देश के चारे कोनिया विच भगवान हनुमान जी ਦੀਆਂ 4 मूर्तियां स्थापित कीतियां जा रही ने। इस लड़ी तहत अज दूजी प्रतिमा तो पर्दा हटाया जाएगा। मोरमी दे बापू केशवानंद जी आश्रम विच इस प्रतिमा की स्थापना की गई है। हनुमान जी 4 धाम प्रोजेक्ट तहत साल 2010 विच पहली प्रतिमा शिमला विच स्थापित की गई सी, जबकि दक्षिण दी रामेश्वरम विच तीजी प्रतिमा की स्थापति का काम निर्माण अधीन है। ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵੈਲਨੈਸ ਕੇਂਦਰ ਅਭਿਆਨ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾबिक ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਤੋਂ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਸ਼ਨਾਂ ਤਹਿਤ ਭਲਕੇ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵੈਲਨੈਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਖੇ ਯੋਗ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦਕਿ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਸਿਹਤ ਮੇਲੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। केंद्रीय सेहत मंत्रालय ਵੱਲੋਂ आयुष्मान भारत सेहत ਅਤੇ ਵੈਲਨੈਸ ਦੀ ਚੌਥੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਅੱਜ 1 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ई संजीवनी टैली सलाह मशवरा सहूलत शुरू की जाएगी। सेहत मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ट्वीट करदिਆਂ ਕਿਹਾ कि हुण आम नागरिक भी देश के ਵੱਡੇ माहिर डॉक्टरों तो सलाह मशवरा ਲੈ ਸਕਣਗੇ। उन्होंने कहा है कि सरकार आयुष्मान भारत सेहत ਅਤੇ ਵੈਲਨੈਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾबिक ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,17,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵੈਲਨੈਸ केंद्र चालू हो चुके ने।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੇਲੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀ ਸੰਚਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੰਚਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਛੇਤੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੈਫਰਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਲੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय लोग दुनिया भर में देश का नां रोशन कर रहे हैं। अमरीका के सान फ्रांसिस्को में भारतीय अमरीकी भाईचारे को संबोधन करदਿਆਂ उन्होंने कहा कि भारतीय मूल के इन्हां लोगों ने देश तो हज़ारों मील दूर रहंदिਆਂ अपनी संस्कृति की संपूर्ण पहचान को बरकरार रखा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई हेठ भारत एक ताकतवर देश बन के उभरिया है और दुनिया दी चोटी दी 3 अर्थव्यवस्थावां विचों एक बनन जा रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल संयुक्त राष्ट्र के सकत्तर जनरल एंटोनियो गुतरस नाल यूक्रेन ਅਤੇ रूस दरमियान जंग के आलमी प्रभावों बारे चर्चा की। एंटोनियो गुतरस नाल मीटिंग तो बाद विदेश मंत्री ने ट्वीट राही जानकारी दिंदिਆਂ दस्सिया कि खुराक ਅਤੇ ऊर्जा सुरक्षा संबंधी मुद्दों की गलबात ਨੂੰ केंद्रित किया गया। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों ते इस जंग के खतरनाक प्रभावों तो भी UN ਸਕੱਤਰ जनरल ਨੂੰ ਜਾਣੂ करवाया गया। इस तो इलावा विदेश मंत्री ने अफगानिस्तान ਅਤੇ म्यांमार विच होईयां हाल ही ਦੀਆਂ गतिविधियां बारे भी गलबात की। उन्होंने ਸਕੱਤਰ जनरल ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਤੇ ਗਏ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਵਤਨ ਪਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। केंद्रीय वनज की सन्यत खपतकार मामले खुराक ਅਤੇ जनतक वंड मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि मिस्र ਜਿਹੜਾ यूक्रेन ਅਤੇ रूस ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਣਕ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਅਨਾਜ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬਦਲਵੀਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪੀयूष ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਮਿਸਰ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 2,40,000 ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਢੁਕਵੀਂ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। भारत से केवल 2 लाख टन गेहूं का निर्यात हुआ था, उसके अगले वर्ष सीधा बढ़ के 20 लाख टन हुआ और पिछले वर्ष जो मार्च खत्म हुआ है जिसमें हमने रिकॉर्ड एक्सपोर्ट किया है 30 लाख करोड़ से अधिक का निर्यात भारत से हुआ है और गेहूं का निर्यात जो 20 लाख टन था वो बढ़ के 70 लाख टन से ज्यादा हो गया लास्ट ईयर। इस साल हमारा अनुमान है कि 100 लाख टन से ज्यादा गेहूं का निर्यात होगा। भारत के पास पर्याप्त स्टॉक है। हमारे अन्नदाता ने बहुत अच्छा बेहतरीन काम किया है और उन्होंने भारत को नहीं पूरे विश्व को भी संभाल सके ऐसा उत्पादन। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁੰਗੜੇ ਹੋਏ ਅਨਾਜ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਆਈ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੇ 17 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅੱਜ ਬਾਕੀ ਦੇ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। सूबा सरकार ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 36 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ 33 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ 8 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਬੈਂਕ ਖੁੱਲਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ MSP ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੇਗੀ। ਵਿਰਾਸਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਿਲਾ ਮੁਬਾਰਕ ਵਿਖੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਉਤਸਵ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵਡਮੁੱਲੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰਸੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਵਜੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਇਸ ਉਤਸਵ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਹੀ ਸਮਾਧਾਂ ਤੋਂ ਕਿਲਾ ਮੁਬਾਰਕ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹੈਰੀਟੇਜ ਵਾਕ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਗ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਉਤਸਵ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਿੱਧੇ ਅਤੇ ਭੰਗੜੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਤਸਵ ਵਿੱਚ ਦਸਤਕਾਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ADGP ਪ੍ਰਮੋਦ ਬਾਨ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਦਾ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਹਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਅਤੇ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ADGP ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਸਰਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਕਰੀਅਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਾ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਾਖਲਿਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ MP ਕੋਟੇ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਦੇ ਗੋਸ਼ਵੁਗ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਹਿਮਦ ਬੰਕੂਰੂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਅਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਅਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰੇ ਦੀ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜਲਦ ਹੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਨੀ ਦਿਨੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਨਾਥ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਫਾ ਲਈ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ 11 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਨਾਥ ਜੀ ਸ਼ਰਾਈਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬੈਂਕ, ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ 446 ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 100 ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸ਼ਰਾਈਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨਿਤੀਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਮਬਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 3600 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਗਾਮ ਅਤੇ ਬਾਲਟਾਲ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮੀ ਮਾਨਸੂਨ ਆਮ ਵਾਂਗ ਰਹਿਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 99% ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭੂ-ਮੱਧ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾ ਨੀਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਤੱਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। IMD ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਮ੍ਰਿਤੰਜੇ ਮਹਾਪਾਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਰਖਾ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਮਈ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੀਜਾ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਫ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਾਕੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 18 ਤੋਂ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ 12 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰਾਇਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀਆਂ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਹਾਕੀ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਗ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹਾਕੀ ਦੀ ਖੇਡ ਪ੍ਰਤੀ ਜਨੂੰਨ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੀ। ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਹਵਾਈ ਯੋਧਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੇ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵੈਲਨੈਸ ਕੇਂਦਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹੋਏ 4 ਸਾਲ ਮੁਕੰਮਲ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 1 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਈ-ਸੰਜੀਵਨੀ ਟੈਲੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁੰਗੜਿਆ ਅਨਾਜ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਆਈ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ 17 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ। 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਰਾ।
ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮੀ ਮਾਨਸੂਨ ਆਮ ਵਾਂਗ ਰਹਿਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਨਮਸਕਾਰ।